جیسے آپ نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے، تو اسی وقت اسی دن کہیں میں نے جی آج سے 70 بار یا 100 بار بھی آتا ہے حدیث میں، اسٹارٹڈ. آپ نے سنا جی ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، اسی دن سے سٹارٹ کر دیں. اگلے دن بریک آئے کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے جاری رکھنا ہے، اپنے آپ کو پل اپ کر کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پین پیپر لے کر بیٹھ جائیں، وہ ایک چیز بیسک جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. میک اے ہیبٹ چارٹ ایک بڑی اچھی ٹپ ہے، ٹو گیٹ ریڈ آف نیگیٹو ہیبٹس اینڈ انکارپوریٹ پروڈکٹیو ہیبٹس اینڈ ڈیڈز انٹو یور روٹین. یہ بہت پاورفل ٹپ ہے. دیکھیں جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں الحمدللہ یہ چیز ہم نے بھی لگا کر دیکھی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا، خصوصاً رمضان میں. آپ اپنی پروگرس ٹریک کریں اور اپنے دن کو ٹریک کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے نا آپ کی پروگرس کا، آپ کے دن کا، پھر آپ رینڈم ہے، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں لگے گا. وہ پروگرس ٹریک کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے انرجیٹک سلاٹس کون سے ہیں، سستی والے سلاٹس کون سے ہیں، آپ کون سا کام اچھا کر رہے ہیں یا کہاں پہ آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. یہ پروگرس ٹریک کرنا پاورفل ہے. اسکرین ٹائم اگر آپ ڈیلی ٹریک کر رہے ہوں گے تو دیر از اے لاٹ آف چانس کہ آپ اسمارٹ فون ایڈکشن سے دور ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ٹریک ہی نہیں کر رہے اور دیکھ بھی نہیں رہے تو پھر آپ اس مصیبت میں پڑے رہیں گے. تو ان پلگ ہونے کے لیے آپ کو اپنی پروگرس کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت آرگنائزڈ آپ کو بنا دے گا، بہت اچھی ہیبٹ یہ آپ کی بنا دے گا. ٹرسٹ می، آپ بیٹھیں گے پھر کام کرنے کے لیے، آپ کو ورنہ جو ہے اسٹریس ہونے لگے گا کہ میں آج بیٹھا نہیں. یہ عادت آپ کی پھر بن جائے گی. چوتھی جو ہے وہ ٹپ ہے سیٹ اے اسکیجول. ایک اسکیجول سیٹ کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ریمائنڈرز ڈالا کریں، تھنگس ٹو ڈو وہ چیز لکھا کریں، اس کو دیکھا کریں. اسٹکی نوٹس اب تو لیپ ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور ان کو ریوزٹ کیا کریں اور اسکیجول سیٹ کر لیا کریں کہ اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم وہ کرنا ہے. تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے اسکیجول لیکن زیادہ نہیں. زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا. تو اگین یہ بڑی بیسک ٹپ ہے لیکن سنت سے یہ ساری چیز ثابت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسکیجول ہوتا تھا اور وہ اسی اسکیجول کو فالو کرتے تھے. جیسے یہ اس کا تعین کیا ہوا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے دوستوں سے کب ملنا ہے اور انہوں نے کمیونٹی سروس کب کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کس ٹائم پہ حل کرنے ہیں، انہوں نے ریسٹ کب کرنا ہے. وہ اسکیجولڈ ہوتا تھا سب کچھ. تو کوشش کریں اسکیجول کو جتنا فالو کیا جا سکتا ہے کریں. اسی لیے اس کی ایک ٹپ آج کل کے سائیکالوجسٹ یہ دیتے ہیں کہ اپنا ذرا سوشل سرکل کم رکھیں یا اتنے پاورفل ہو جائیں کہ سب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. دو ہی ٹپس ہیں، یا آپ اتنے پاورفل ہیں کہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے اسکیجول سیٹ کریں گے، یا یہ کہ سوشل سرکل کام کرے. کیونکہ اگر آپ کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہے پھر آپ کی اسکیجول نہیں فالو کر سکتے. پھر آپ کو فلانے نے کال کرنی ہے کہ آ جاؤ رات کو، آپ ادھر چلے جائیں گے، نیند گئی، ڈسٹرب، ٹھیک ہے. پھر فلانے نے کال کرنی ادھر آ جاؤ، پھر ادھر جانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بڑی پاورفل ٹپ ہے کہ اپنا ایک لو سوشل سرکل رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملے نہ بات نہ کریں. سوشل سرکل سے مراد ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا زیادہ ہے تو اٹ ول ہیلپ یو. اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا اور یہ کہ ان کی بھی روٹین صحیح کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی. بٹ پوائنٹ اس کے اسکیجول اپنا اچھا رکھیں اور اسکیجول کے ساتھ چلیں. پانچویں ٹپ ہے پریئرز. نماز ظاہر ہے اگر آپ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی روٹین کہیں نہیں گئی اور اتنی یہ پاورفل ٹپ ہے، اتنی پاورفل ٹپ ہے کہ آپ اس پہ جتنا سوچیں اتنا کم ہے. ایسی حکمت ہے 5 ٹائم نماز میں کہ گوروں کو اگر یہ چیز پتہ لگ جائے تو وہ 1 منٹ میں اسلام قبول کر لیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن سوچیں کہ نماز کے ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے، مسجد کے ٹائم فکسڈ ہے کہ اس ٹائم ہونی ہے. جو بندہ اس کے مطابق ڈے اپنا رن کر رہا ہے، نہ وہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی بلا وجہ سو سکتا ہے، نہ ہی وہ بندہ کوئی بلا وجہ کی کمٹمنٹ رکھ سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے. بلکہ سب سے زیادہ پاورفل ٹپ ہے یہ کہ آپ نمازوں کو ٹھیک کر لیں، بس آپ اس پہ کام کریں، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ریوالو خود کریں گی، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ٹھیک ہو جائیں. اسٹوڈنٹ ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے 5 صحیح ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی بھی ٹھیک جائے گی، روٹین بھی ٹھیک جائے گی، ایکسرسائز بھی، ساری چیزیں ٹھیک جائیں. یہ بہت پاورفل چیز ہے. اسی کو ٹھیک کرنے کی آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کریں. اگلی ٹپ جو ہے وہ ہے لرن ٹو سے نو. آپ کو نو کرنا آنا چاہیے. ہر کمٹمنٹ کو اپنے ذمہ نہیں لے لیتے، ہر بندے کو یس نہیں کرتے. نو بھی کریں، لوگ ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہی فائدے میں ہے، آپ کا ٹائم بہت بچ جائے گا. تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے. اس سے اگلی ٹپ ہے قرآن ریسیٹیشن. ریڈنگ دا قرآن gives us the dose of daily guidance and productivity boost that we cannot do without even for a day. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اسٹڈی کیا سائیکالوجسٹ نے and they came to conclusion. مسلم سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں. اصل میں انہوں نے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ رکھی اسٹڈی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کہ ہاؤ کم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ ورژن آف ہمسیلف ایوری ڈے. یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایک شخص کیسے اپنا بیسٹ ورژن ہو سکتا ہے ڈیلی. وٹ ڈروو ہم، کیا چیز، کیا ڈرائیو تھی ان کے پاس کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن ہوتے ہیں. آپ کو کبھی نہیں کوئی حدیث ملے گی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ آج ہم نے انہیں لو دیکھا. آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو یہی ملے گا کہ وہ سب سے تیز چلتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہم پیچھے رہ جاتے تھے، آہستہ بولتے تھے،
मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कॉन्फिडेंट लोगों की क्या निशानियाँ हैं, और अगर आपने इज्जत करानी है तो ये चीज़ें करें। यकीन करें, उनमें पहली 2 टिप्स थी ये, तेज़ चलो और आहिस्ता बोलो। उन्होंने रीज़न बताया, उन्होंने कहा जब आप बहुत तेज़ बोलते हैं ना, इसका मतलब है आपने पहले ही जहन में बिठाया कि मुझे लोग सुनेंगे नहीं, कि कहीं मेरी बात अधूरी ना रह जाए। आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे, और आपके जहन में ये बैठा हुआ है कि यार मुझे जल्दी जल्दी इस महफिल में बोलना है, वरना ये कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मुझे सुनेंगे नहीं, कट कर देंगे। जब आप स्लो बोलेंगे, कोई बात नहीं, आपको कट कर देंगे, लेकिन उन्हें पता लग जाएगा कि ये बंदा स्लो बोलता है, इसकी एक वक़्त है, ये बात करना इसे आता है। तो ये टेक्निक मैंने टीचिंग में लगा के देखी। कुछ टीचर्स बहुत लाउड पढ़ाते हैं और बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं। मैं लाउडनेस को भी कम किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, और स्पीड ऑफ स्पीच को भी कम किया। आप यकीन करें, उन्होंने मेरी बात सुनना। शुरू में चैलेंज किया बहुत ज़्यादा, कट किया, बड़ा कुछ किया, आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं कि जब वो बोलते थे तो वी कुड काउंट हिज वर्ड्स, हम उनके अल्फाज गिन सकते थे। ये अलग बात है, कुछ लोग तेज़ बोलते हैं, वो नेचुरल हैबिट है, उसको हम नहीं कह रहे, कंडेम नहीं कर रहे, कुछ बातें नेचुरल होती हैं, लेकिन ट्राई टू स्पीक असर्टिवली, ट्राई टू स्पीक इन अ लो पेस। इससे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जिस महफिल में आप बैठे हैं वो भी आपकी बात सुनेगी। तो पहली थी कि तेज़ तेज़ चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे तेज़ चलते थे, और उनकी वॉक ही इस बात का सबूत थी कि वो लेजीनेस तो दूर की बात, वो तो वॉक बता रही है कि इनसे एक्टिव इंसान कोई है नहीं। सहाबा हैरान होते थे कि अपने 50s में है, लेकिन यंग सहाबा पीछे रह जाते थे, इतना तेज़ चलते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो बॉडी लैंग्वेज है, यही तो विनर्स एटीट्यूड है कि तेज़ चलना है। तो वो हमारी पेस गिर जाती है छोटी छोटी बातों पे। एक तो यही चीज़ ले डूबी हमारे नौजवानों को, इश्क और मशूकी, वही उनकी चाल उसी चीज़ ने ले ली, तो लूज़र चाल चलते हैं। तो थोड़ा सा तगड़ा चलना चाहिए बंदे को, ये इसका बड़ा इंपैक्ट है। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है आपका। अच्छा, अच्छी चाल हम सब के लिए रिमाइंडर है, मेरे लिए भी। तो बहरहाल कुरान वॉज हिज ड्राइव। जो मैं डिस्कशन ये छेड़ी कि उनकी ड्राइव क्या थी, कुरान वॉज हिज ड्राइव। सुबह सुबह फजर पे एक तो कुरान की रेसिटेशन जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है, और दूसरा ये कि पहली जो चीज़ वो करते थे फजर के बाद, मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, वो रिमाइंडर देते थे पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सहाबा को। उससे क्या होता था कि शुरू में ड्राइव आ जाती थी कि यार हमारा मकसद इतना बड़ा है। यकीन करे, जिस कौम को ये पता लग जाए ना उसका मकसद बहुत बड़ा है, वो लेजी नहीं रहते रहे। ज्यूज को पता है क्या मकसद है, उनको पता है हमने लीडरशिप संभाली, उनसे हजम नहीं हो रहा कि हमसे लीडरशिप ले ली गई है। अल्लाह ने कहा ना, या बनी इसराइल, मैंने तुम पे बहुत फजीलत की। वो फजीलत लीडरशिप थी, लेकिन ये कि उसके काबिल तुम नहीं रहे। लेकिन ये कि वो अभी भी लगे हुए कि नहीं, हमने तो लीडरशिप संभालनी है। तो इस वजह से वो लेजी तो नहीं है। आप गूगल पे अभी खोल लें, दुनिया में बेस्ट डाइट ज्यूज़ की है, सबसे हेल्दी डाइट। हमारे जहन में चाइनीज़ आता है, लेकिन उससे भी पहले ज्यूज़ है, ऑर्गेनिक डाइट खाते हैं। सबसे वर्स्ट डाइट मुस्लिम कंट्रीज, कढ़ाई, ठीक है ना, वो अच्छी बात है, बड़ी टेस्टी है, बिरयानी, मसालेदार चीज़ें, हल्दी टिका के डाली हुई है, वो उसके ऊपर ठंडा यख पानी चढ़ा लेना, उसके ऊपर लस्सी चढ़ा लेना। तो उसके नतीजे हमारे सामने। अमेरिकन की बहुत गंदी डाइट है, वो तो सुअर खाते हैं वैसे ही। तो लेकिन ये अफसोस ये है कि मुसलमानों की डाइट वो वन ऑफ द वर्स्ट डाइट है, और ज्यूज़ की डाइट आप देख लें वन ऑफ द बेस्ट है। आप अभी खोल लें गूगल पे टॉप 10 लेजी नेशंस, और आपको अरब कंट्रीज उसमें मिलेंगी, मुसलमान मिलेंगे। और आप टॉप 10 मोस्ट एक्टिव कंट्रीज खोल लें, आपको नंबर 1 ज्यूज़ इजराइल मिलेंगे हर लिहाज से। तो ऐसे तो नहीं को ऊपर आ रहा ना, ठीक है, वो अलग बात है कि उनका केस होपलेस ही है, बिकॉज अल्लाह ताला जिससे नाराज़ है। लेकिन ये कि वो तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं ना, और ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट है हमारे लिए कि वो कौम ऊपर आ गई है, बड़ी बड़ी पोजीशंस उन्होंने संभाल ली हैं। क्योंकि कुछ रूल्स तो अल्लाह ताला के ऐसे हैं ना कि वो काफिर भी करेगा तो वो तो ऊपर तो आएगा। तो मुसलमान अफसोस की बात है कि लेजीनेस में बहुत आगे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बात मैंने कई बार सुनी कि हमारा मजहबी तबका बहुत हल्का है, जिसमें हम भी आते हैं। मतलब अनप्रोडक्टिव हैं और हल्के हैं। शायद हमने ये सोच लिया है कि अल्लाह ने रिसर्च के लिए और चीज़ों को बनाने के लिए गोरों को पैदा किया, और इमाम मेहदी आएंगे वो सारी चीज़ें कॉन्कर करके मुसलमानों की झोली में डाल दें। यही है, आ जाके यही सोच है। मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ। ये बाकायदा जवाब हमें मिले हुए जब हम इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि मुसलमान AI में क्यों नहीं आगे बढ़ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुसलमान क्यों नहीं रिसर्च करता, मुसलमान एकेडमिक्स में क्यों नहीं आता। तो बड़ा कॉमन जवाब है कि देखिए, मुसलमानों को इसलिए पैदा ही नहीं किया गया, ये काम गोरे करेंगे, और उसके बाद इमाम मेहदी ने आके उन्हें कॉन्कर करना है और सारी AI हमारे पास आ जानी, तो हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड ने आज हमें जिस जगह डगर पे पहुंचा दिया है। सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो नेशंस हैं उनमें मुसलमानों का आई एम श्योर टॉप में शुमार होता है कि हम डिले बहुत करते हैं चीज़ों को, और समहाउ हम जुगाड़ू, तो वो आपको पता है आदत तो हो गई है,
मेरे दोस्त साउथ कोरिया गए GIK से ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने, कुछ ने वहाँ से PhD की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोफेसर्स ने पाकिस्तानियों को केस स्टडी बना लिया कि चीटिंग कैसे होती है। इस पे केस स्टडी पाकिस्तानी थे उनके, वो देखते थे और अलाउ करते थे उन्हें कि ये करें। जैसे वो एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट करते हैं ना, लोगों को खुला छोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को कि ये करेंगे तो हमें कुछ तरीके पता लगेंगे। तो कहते हैं उन्होंने उनको खुला छोड़ा और उन्हें प्लेजरिज्म के ऐसे ऐसे तरीके पता लगे साउथ कोरियंस को, और उससे उन्होंने फिर स्टूडेंट्स को पकड़ना शुरू किया, अच्छा इस तरह होता है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।